Hello students, welcome back. So today we are starting with the new chapter, that is Advanced JavaScript. In this chapter we will learn all the important concepts along with coding examples which are very helpful for your exam preparation. So this is a highly weightage chapter. So it carries a weightage of total 15 marks, as well as if we see with option, it carries a 20 marks of weightage, and this weightage is distributed within two types. That is, it carries a total weightage of 15 marks, right? 15 marks, and these 15 marks were divided into two types of question. That is, 10 marks will be given for objective based questions and 5 marks will be given for your programming based questions, that is for programs. So no one will ask you the brief question, no one will ask you the answering brief from this chapter. It is totally programming based, but there will be all the objective type question within your exam. So before going through the textbooks, let us discuss some basics of JavaScript. So in our previous lectures we have already started what is HTML, right? Yes, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, and with the help of HTML language we can create web pages, or we can create multiple web pages, right? So there are various programming language, but if we see HTML and JavaScript, these both languages are used to create web pages. But what's the difference is, so HTML and JavaScript, right? If we see the use of both the languages are used to create the website. So both the languages are used to create the website, right? So JavaScript is also used to create the website. राईट, ह्या दोन्ही लँग्वेजच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो, आपण मल्टिपल वेब पेजेस और आपण एखादी वेबसाईट जनरेट करू शकतो किंवा डेव्हलप करू शकतो. बट व्हॉट्स द डिफरन्स इज, HTML इज हेल्पफुल to create a static website. So with the help of HTML language you can create a static website, and with the help of JavaScript language you can create a dynamic website. Now what's the difference between static and dynamic, we will discuss. So with the help of HTML language we can create a static website, and JavaScript is useful to create the dynamic website we can create with the help of JavaScript language. Now what's the difference is between static and dynamic? So static is nothing but static means all the content within your website will be remain same. Okay, all the content within your website will remain same, means the content will be constant. We can say the content will be constant, that is it will remains same. Understood? So all the content within your website will be same for every user. प्रत्येक युजरसाठी तुमच्या वेबसाईट मधला जो कंटेंट आहे तो काय असणार आहे, प्रत्येक वेळी तो सेम दिसणार आहे. ओके, इन केस एखाद्या युजरनी तुमच्या वेबसाईटवरती व्हिजिट केल्यानंतर त्यांनी जो कंटेंट पाहिलेला आहे तोच त्याला 2 तासांनी पण त्याला तो जो सेम कंटेंट आहे तोच त्याच्या नंतर जो युजर येईल तो व्हिजिट करेल त्या वेबसाईटवरती, त्याच्यासाठी पण तो कंटेंट जो असणार आहे तो सेमच असणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीही चेंजेस होणार नाहीत. त्याला तसे जे कंटेंट असते, तशा ज्या वेबसाईट असतात त्याला आपण काय बोलतो, दॅट वेबसाईट आर नथिंग बट द स्टॅटिक वेबसाईट. ओके, स्टॅटिक वेबसाईट मीन्स ऑल द कंटेंट रिमेन सेम फॉर एव्हरी युजर and every time the content will be same. But in dynamic it is totally opposite. Dynamic मध्ये हे totally opposite आहे त्याच्या. The content will change every time, means all the content is depend upon the situation. Okay, situation वरती depend आहे की ते content आहे ते कसे change केलं जाईल. So it will be changeable आपण म्हणू शकतो, or not constant. Okay, it will not constant, it will depends upon, yes, it is depends upon the situation. It is depend upon the situation, right? Then with the help of HTML
as we have already studied, we can create the structures of various websites or web pages, but JavaScript is used to create a dynamic website. Okay, dynamic website आपण करू शकतो त्यांनी develop, and JavaScript is also known as universal scripting language. It is also known as universal scripting language. ओके, आता युनिव्हर्सल स्क्रिप्टिंग लँग्वेज असं का बोललं गेलं जावास्क्रिप्टला? बिकॉज जावास्क्रिप्ट सपोर्टेबल विथ एव्हरी प्लॅटफॉर्म, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरती ते सपोर्ट करतं, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसोबत ते कम्पॅटेबल आहे. इट सपोर्ट्स एव्हरी प्लॅटफॉर्म. ओके, सपोर्टेबल विथ एव्हरी प्लॅटफॉर्म, राईट. सो जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल विथ एव्हरी प्लॅटफॉर्म. मग ते कोणतेही प्लॅटफॉर्म असू दे ते त्याच्यासोबत सपोर्ट करणार आहे, असं नाही होणार की काही प्रॉब्लेम येत नाही, राईट. बट इन जावास्क्रिप्ट, सो जावास्क्रिप्ट इज अ टाईप ऑफ लँग्वेज दॅट वी कॅन एम्बिडेड इनसाइड द HTML कोड. जावास्क्रिप्ट एक असं लँग्वेज आहे ते आपण आपल्या HTMLच्या कोडिंगमध्ये आपण ते इझिली इन्सर्ट करू शकतो बाय युझिंग द स्क्रिप्ट टॅग. So you can insert JavaScript, you can insert your JavaScript coding within your HTML program with the help of script tag. Okay, कोणता टॅग आपण यूज करतो? स्क्रिप्ट टॅग. So script is the tag to start the JavaScript. So with the help of script tag we can start our JavaScript coding. स्क्रिप्टच्या हेल्पनी तुम्ही काय करू शकता? तुम्ही तुमचं JavaScript आहे ते HTML मध्ये एम्बेडेड करू शकता किंवा इन्सर्ट करू शकता. And all the programs within the JavaScript, okay, all the programs of JavaScript are called as script. All the programs called as scripts. Okay, and this script tag is also a pair tag. It is a container tag. So it has opening tag as well as it has a क्लोजिंग टॅग. त्याचं ओपनिंग सुद्धा असणार आहे आणि त्याचं क्लोजिंग सुद्धा असणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? सिंटॅक्स फॉलो करायचं आहे. तो सिंटॅक्स फॉलो करून आपण काय करू शकतो? वी कॅन इन्सर्ट और वी कॅन एम्बेडेड आर जावास्क्रिप्ट कोड विद इन द HTML फाइल व्हेरी इझिली. बट we can create a separate file also. We can create a separate file means आपण जावास्क्रिप्टची एक सेपरेट फाईल सुद्धा क्रिएट करू शकतो. इन दॅट केस, ओके, सो इन HTML आपण काय बघितलं होतं? HTML मध्ये आपण काय बघितलं होतं? ज्यावेळी आपण प्रोग्रामिंग सेव्ह करतो, प्रोग्राम तुम्ही सेव्ह करता त्यावेळी आपण एक्सटेन्शन काय देतो? .html. ओके, अँड वेन वी राईट द जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड द HTML प्रोग्राम्स, thus its extension will be same, that is .html. The extension will not change. आपल्याला काय करायचे? आपले जे प्रोग्राम्स आहेत ते सेव्ह करताना त्याचं जे एक्सटेन्शन आहे ते .html ने सेव्ह करायचे. बट the extension will change in that case when we create a separate JavaScript file. So when you create a separate JavaScript file, in that case we must give extension as .js. Okay, understood? So ज्यावेळी आपण JavaScript एक separate file create करतो त्यावेळी त्याचं एक्सटेन्शन चेंज होतं. बट वेन वी इन्सर्ट द जावास्क्रिप्ट कोडिंग विदिन द HTML file only, then the extension will not change. Understood? So it is also known as scripting language. Now what is scripting language? So there are two types of scripting language: client side scripting language and सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आता स्क्रिप्टिंग जे लँग्वेज आहे त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप्स दिलेले आहेत, क्लायंट साईड अँड सर्व्हर साईड. सो लेट्स डिस्कस व्हॉट्स द डिफरन्स इज, व्हॉट्स द डिफरन्स बिटवीन क्लायंट साईड अँड सर्व्हर साईड. Okay, so there are two types of scripting languages. So if you see the types of scripting languages are, there are two types. Okay, first one is client side. Client side, and the next type is server side. Okay, now what's the difference between client side and server side? We'll discuss in detail. Now what is client side? आता क्लायंट साईड म्हणजेच काय? तर तुम्हाला नावावरून लक्षात यायचं असेल, क्लायंट म्हणजे युजर असणारे, युजर साईड असणारे, राईट. आता क्लायंट साईड म्हणजेच काय? सो वेन वी टाईप अँड रन, बघा मी काय सांगते. सो वेन वी टाईप
and run. Okay, when we type and run the code within the same machine, right, within the same machine, then it is called as क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. अंडरस्टूड. ज्यावेळी तुम्ही एखादा कोड आहे तो टाईप आणि रन एकाच मशीनमध्ये करतात तशा लँग्वेजेसना आपण काय बोलतो, क्लायंट साईड सर्व्हर. ओके, क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. सो काय सांगितलं मी बघा, एकाच पी सीवरती रन करणं म्हणजे काय असणार आहे, एकाच मशीनवरती. सपोज हे माझं एक मशीन आहे, काय आहे, एक क्लायंटचं एक मशीन आहे, राईट. हे काय झालं, माझं क्लायंट मशीन झालं. सो मी काय केलं, ह्याच्यामध्येच माझं जे कोड आहे ते रनसुद्धा केलं, टाईपसुद्धा केलं आणि रन पण केलं. ओके, मी काय केलं, फर्स्ट म्हणजे जे कोडिंग आहे टाईप केलं, देन ते मी रन केलं विदिन दी सेम मशीन. So this type is called as client side scripting language. Understood? So when we type and run the same code or we execute the same code within the same machine, that is nothing but the client side scripting language. Understood? Now what is server side scripting language? आता server side म्हणजेच काय आहे, आता सर्व्हर, आता तुम्हाला नावावरून लक्षात येत असेल सर्व्हर असणार आहे, तर सर्व्हरवरती जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपलं एक्झिक्युशन परफॉर्म करायचे. सो when we type and run the codes within the different machines, then it is called as yes, server side. ओके, बघा आता सर्व्हर साईडमध्ये काय सांगितलं आहे, ज्यावेळी आपण आपलं जे कोड आहे, ओके, कोड आहे ते आपण एक्झिक्यूट करताना किंवा तुम्ही ते टाईप करताना, तर त्याच्यासाठी किती मशीन्स लागतात, 2 मशीन कन्सिडर करा इथे, राईट. एक मशीनवरती मी काय केलं इथे, ओके, एका मशीनवरती मी काय केलं, माझा कोड आहे तो टाईप केला आणि नेक्स्ट मशीन आहे तिथे मी काय केलं, ते एक्झिक्यूट केलं किंवा मी ते रन केलं, राईट. म्हणजे काय झालं, डेफिनेशन काय आहे, वेन वी टाईप द कोड और रन द कोड विद इन द डिफरंट मशीन, देन इट इज कॉल्ड ॲज सर्व्हर साईड. म्हणजे काय असतं, सर्व्हर साईड म्हणजे काय असतं, तुम्ही तुमचा जो कोड आहे तो तुमच्या क्लायंट कम्प्युटरवरती काय करता, तुम्ही तो टाईप करता, राईट. बट तो तिथे आपण तो टाईप केलेला आहे, तिथे आपण आपला जो कोड आहे तो तुम्ही कंप्लीट केलेला आहे. बट आता काय करायचं, आपल्याला त्याचं एक्झिक्युशन करायचं. त्या एक्झिक्युशन करायचं म्हणजेच काय, तो आपल्याला रन करायचं. मग तो रन करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, एक सर्व्हर लागेल. ओके, मग आपल्याला ते जे रन करायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला सर्व्हरवरती जाऊन ते आपण कोड काय करतो, तर रन करतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. ओके, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस. हेच मशीन आहे ते माझं काय आहे, सर्व्हर आहे. हे काय आहे, तर हा माझा सर्व्हर आहे, राईट. आणि इफ यू सी द एक्झाम्पल्स ऑफ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, कोणत्या कोणत्या आहेत, येस, पायथन आहे, राईट, पायथन आहे, देन ASP.NET आहे, देन आपलं PHP आहे, PHP सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आता सर्व्हर काय आहे, सर्व्हरवरती जाऊन एक्झिक्युशन कशी केली जातात ते आपण तो PHPचा पार्ट आहे. ओके, सो PHP इज टोटली अ सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. ही सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, आपण त्या चॅप्टरमध्ये ते आपण इन डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत. सर्व्हरवरती जाऊन आपण कोड आहे ते रन कसे केले जातात. ओके, सो दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन क्लायंट साईड अँड सर्व्हर साईड. नाव लेट्स सी द टेक्स्टबुक. नाव सी द इंट्रोडक्शन. बघा त्यांनी काय इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. सो इफ वी सी द इंट्रोडक्शन, बघा काय सांगितलं आहे, देर आर व्हेरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज, देर आर व्हेरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस यूज टू डेव्हलप डायनॅमिक वेबसाईट. JavaScript is an interpreted scripting language. JavaScript is an interpreted scripting language. बघा इम्पॉर्टंट आहे हे स्टेटमेंट खूप. JavaScript is an interpreted scripting language. फिलिंग द ब्लँक साठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो किंवा आलेला पण आहे ऑलरेडी प्रिव्हियस
एक्झाम्समध्ये जावास्क्रिप्ट डॅश इज अन इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आन्सर विल बी जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट कसं आहे, इंटरप्रिटेड अँड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे. आता स्क्रिप्टिंग लँग्वेज काय ते मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आणि इंटरप्रिटेड लँग्वेज इज अ टाईप ऑफ लँग्वेज दॅट एक्झिक्यूट्स इट्स इन्स्ट्रक्शन डिरेक्टली अँड फ्रीली विदाउट कंपायलिंग द मशीन लँग्वेज. ओके, आता म्हणजेच काय, जावास्क्रिप्ट जे एक असं लँग्वेज आहे जिथे आपल्याला कंपायलेशनचं गरज पडत नाही. आपण डिरेक्टली आपण आपले जे जावास्क्रिप्टचे जे कोड आहेत ते आपण काय करू शकतो, रन करू शकतो. राईट. Then program is a set of instruction used to produce various kinds of output. बघा इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे, हायलाइट करून ठेवा. Program is a set of instructions used to produce various kinds of output. Filling the blank साठी हा क्वेश्चन येतो जावास्क्रिप्ट मधून. Dash is a set of instruction used to produce various kinds of output. Answer will be program. Program आहे त्याचा आन्सर. राईट. Then JavaScript was initially created to make web pages alive. Make the web pages alive means it means with the help of JavaScript you can make your web pages alive. आपण जे web pages आहेत आपण ते alive करू शकतो. राईट. आपण ते वर्किंगमध्ये घेऊन येऊ शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, तेच काय आहे आपले, ते जावास्क्रिप्ट आहे. देन द प्रोग्राम्स इन द लँग्वेज आर कॉल्ड ॲज स्क्रिप्ट. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आर कॉल्ड ॲज स्क्रिप्ट. जे आपले जे जावास्क्रिप्टचे जे प्रोग्राम्स असतात त्यालाच आपण काय म्हणतो, दॅट आर नथिंग बट द स्क्रिप्ट्स. ओके, फिलिंग द ब्लँकसाठी हा पण क्वेश्चन येऊ शकतो, हायलाइट करून ठेवा, इम्पॉर्टंट आहे. देन now we'll see the features of JavaScript. आता फीचर्स बघूयात आपण जावास्क्रिप्टचे काय काय आहेत. So the first feature is JavaScript is lightweight scripting language because it does not support all features of object oriented programming language. म्हणजे JavaScript जे आहे ते काय आहे, lightweight scripting language आहे. राईट. त्याचे स्वतःचे बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत, काय मेथड्स आहेत, देन ऑब्जेक्ट्स आहेत. सो no need of special software to run the JavaScript programs. Means to run the JavaScript code we will there is no need of a special software to run any type of code. ओके, एनी टाईप ऑफ युअर जावास्क्रिप्ट कोड. आता जावास्क्रिप्टचं कोड आहे ते रन करण्यासाठी एक स्पेशल असं सॉफ्टवेअर लागेल. जसे की आपले सर्व्हर साईड लँग्वेजेस असतात त्याच्यासाठी एक सॉफ्टवेअर आहेत. राईट. त्याच्यासाठी PHP आहे, त्याच्यासाठी झॅम्प आहे. बरोबर ना. मग तसं जावास्क्रिप्टसाठी काही गरज नाही. आपले जे कोड आहे जावास्क्रिप्टचे ते आपण डिरेक्टली रन करू शकतो. There is no need of any software. Then JavaScript is object oriented language. It support event based programming facility. It is a case sensitive language. So it is a case sensitive language means what? JavaScript is a case sensitive language. ज्यावेळी तुम्ही आता बघा जावास्क्रिप्टचं तुम्ही कोडिंग केलं असेल किंवा तुम्ही कोडिंग इन केस एखादा प्रोग्राम केला त्याच्यामध्ये छोटं सेमीकोलन सुद्धा खूप मॅटर करतं. एखादं सेमीकोलन सुद्धा राहिलं त्याच्यावरून पण आपल्याला एरर्स येऊ शकतात. राईट. मग ती एरर कुठे आली आहे, ते लाईन टू लाईन कोणती एरर आहे, कोणत्या लाईनला एरर आहे हे फाइंड आउट करणं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण ती जी एरर आहे ती एरर काय असते, एरर म्हणजेच काय, काहीतरी मिस्टेक झालेली असते आपल्याकडून आपल्या प्रोग्राममध्ये. राईट. म्हणजे कोणत्या लाईनला असेल, सेमीकोलन मिस झाला असेल, पॅरेंथेसिस राहिला असेल किंवा एखादे डिक्लेरेशन चुकलं असेल. मग असे जे आपण चुका करतो आपल्या प्रोग्राममध्ये त्यालाच आपण एरर्स बोलतो. मग अशा जर काहीतरी एरर्स आल्या तर आपला प्रोग्राम आहे तो आउटपुट जनरेट नाही करत. त्याच्यामध्ये काहीतरी एरर्स आले जोपर्यंत आपण ते सॉर्ट आउट करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला सक्सेसफुल आउटपुट त्याचं दिसू शकत नाही. राईट. देन JavaScript helps the browser to perform input validation without wasting the user time by the web server access. आता now what is input validation? आता input validation म्हणजेच काय आपण ऑलरेडी डिस्कस पण केलेलं आहे. इनपुट व्हॅलिडेशन म्हणजे आता बघा फॉर एक्झाम्पल एखादा गुगल फॉर्म आहे. आता गुगल फॉर्म तुम्ही फिलअप करता आणि ज्यावेळी आपण एखादा ईमेल टाकतो. राईट. ईमेलमध्ये तुम्ही इन केस नंबर तुमचा फोन नंबर इन्सर्ट केला, फोन नंबर टाईप केला आणि त्यावर तुम्ही जो फॉर्म जर ट्राय केलं ते सबमिट करायला तो सबमिट होणार नाही. का? कारण की तिथे इनपुट व्हॅलिडेशन आहे. इनपुट व्हॅलिडेशन म्हणजेच काय, तुमचा जो डेटा आहे जो तुम्ही डेटा इन्सर्ट करताय तो करेक्टच इन्सर्ट झाला पाहिजे. तिथे चुकीचा डेटा देऊन ते एक्सेप्ट केला जाणार नाही. ती जी पर्टिक्युलर फील्ड आहे, सपोज जी पर्टिक्युलर फील्ड आहे ते ईमेलसाठी आहे, मग दॅट पर्टिक्युलर फील्ड विल एक्सेप्ट ओनली ईमेल ID, नॉट द फोन नंबर्स, नॉट द कॉन्टॅक्ट नंबर, नॉट द पिन कोड्स. ओके, इट विल एक्सेप्ट ओनली ईमेल ID कारण की ती पर्टिक्युलर फील्डवरती काय आहे तर त्याचं इनपुट व्हॅलिडेशन आहे. दॅट फील्ड इज अलाउड टू एक्सेप्ट ओनली ईमेल IDs फ्रॉम द युजर. ओके, दॅट इज व्हॅलिडेशन. Then it can handle date and time also, as well as most of the JavaScript control statement syntax is same as syntax of control statement in
other programming languages. आता बघा syntax is same or the control statement is same in other programming languages means what? आता बऱ्याच अशा प्रोग्रामिंगच्या लँग्वेज आहेत, आता बऱ्याच अशा कन्सेप्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल आपलं फॉर लूप्स आहेत, लूप आहेत, ओके, लूपिंग आहेत, लूपिंग स्टेटमेंट्स असतील, देन कंट्रोल स्टेटमेंट असतील, त्याचा जो सिंटॅक्स आहे, ती जी कन्सेप्ट आहे ती चेंज होत नाही. कुठे ना कुठेतरी थोडंसं सिंटॅक्समध्ये बदल होईल, बट प्रत्येक प्रोग्रामिंगमध्ये किंवा आता आपलं व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आहे किंवा व्हेरिएबल डिक्लेरेशनचे काहीतरी रूल्स आहेत, राईट, ते जे काहीतरी रूल्स आहेत जे आपल्याला फॉलोज करायचे आहेत ते प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजेससाठी दॅट रूल विल बी सेम. व्हेरिएबल डिक्लेरेशनचं काय रूल असेल किंवा तुमचे कंट्रोल स्टेटमेंट असतील ते प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये तुम्हाला ते बघायला भेटेल, फक्त थोडंसं कुठेतरी सिंटॅक्समध्ये बदल होऊ शकतो, बट मोस्ट ऑफ द कन्सेप्ट विल बी सेम इन एव्हरी प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. देन an important part of a JavaScript is the ability to create a new function within the script, declare a function in JavaScript using the function keyword. Now see, here is an important word, that is function keyword. So within JavaScript we can create the function also with the help of function keyword. Okay, आता function आहे ते user defined function सुद्धा, म्हणजे आपण as a user आपण function declare करू शकतो within our programs. Then with the help of function keyword. So filling the blank साठी बघा इथे क्वेश्चन येऊ शकतो. Functions are function in JavaScript is declared using dash keyword. Answer will be function keyword, right? And then software that can run on any hardware platform or is called as platform independent software. JavaScript is platform independent scripting language. Any JavaScript enabled browser can understand and interpret JavaScript code due to different feature. Means JavaScript कसा आहे, JavaScript is compatible with every platform. It is compatible or it is supportable with every platform. प्रत्येक प्लॅटफॉर्म सोबत तो काय आहे ते compatible आहे. तिथे काय असा इश्यू येणार नाही किंवा काय असा प्रॉब्लेम येणार नाही किंवा असं नाही आहे की JavaScriptसाठी रन करण्यासाठी एक पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्मचीच गरज आहे, असं काही नाही आहे. जावास्क्रिप्ट काय आहे, इट इज कंपॅटेबल विथ एव्हरी प्लॅटफॉर्म. ओके, लाईक PC, Mac, then Windows. So these are the features of JavaScript. These are the features of JavaScript. Then the next point is the scripting language. So as we have already studied, मी तुम्हाला आताच डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे, देअर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंगचे किती टाईप आहेत? 2 टाईप आहेत. कोणते कोणते आहेत? सर्व्हर साईड अँड येस सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग अँड क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंगचे किती टाईप आहेत? 2 टाईप आहेत, सर्व्हर साईड अँड क्लायंट साईड. आता क्लायंट साईड काय आहे, सर्व्हर साईड काय आहे ते मी तुम्हाला इन डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे ऑलरेडी. बघा तरी पण इथे काय दिलेलं आहे, त्यांनी काय सांगितलं आहे, इन दिस टाईप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन क्लायंट कम्प्युटर. ओके, आताच मी तुम्हाला सांगितलं की क्लायंट स्क्रिप्टिंग लँग्वेजमध्ये, क्लायंट साईड स्क्रिप्टिंग लँग्वेजमध्ये जी आपली जी स्क्रिप्ट आहे दॅट रिसाइड ऑन द क्लायंट कम्प्युटर अँड वी रन अँड एक्झिक्यूट ऑन दी सेम ब्राउझर. वी रन अँड एक्झिक्यूट द कोड्स विदिन दी सेम ब्राउझर. म्हणजे क्लायंट मशीनवरतीच आपण काय करतो, त्याचं एक्झिक्युशन करतो. म्हणजे आपला जो कोड आहे तो आपण टाईप आणि रन काय करतो, सेम मशीनवरती आपण ते एक्झिक्युशन करत असतो. सो दिस टाईप ऑफ स्क्रिप्ट आर प्लेस इनसाइड अँड HTML डॉक्युमेंट्स. ओके, HTMLच्या डॉक्युमेंटमध्ये आपण काय करतो, त्याचं इन्सर्शन करतो. देन सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग, इन दिस टाईप स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन द वेब सर्व्हर. To execute the script, it must be activated by the client, then it is executed on the web server. So server side आहे, server side मध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, all the codes we write on the client machine and while doing the execution we'll need a server. ओके, सर्व्हरची आपल्याला गरज पडणार आहे, तिथे आपल्याला सर्व्हरवरती जाऊन त्याचं एक्झिक्युशन परफॉर्म करायचं असतं. सो डिफरन्स काय आहे तो आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे, दोन्हीमधला डिफरन्स काय आहे, राईट. देन तुम्ही रीड आउट केलं तरी लक्षात येऊन जाईल. तेच आहे, काय सांगितलं बघा, सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग इज यूज ॲट दी बॅकएंड. जे सर्व्हर साईड आहे ते काय आहे, ते बॅकएंडसाठी यूज केलं जातं अँड क्लायंट साईड आहे ते ऑब्व्हियसली फ्रंट एंडसाठी यूज केलं जातं, राईट. सो जे सर्व्हर साईडचे जे कोड्स आहेत ते कशा असतात, विजिबल नसतात, हिडन असतात, ते आपण बघू शकत नाही, एखादा युजर बघू शकत नाही. आणि क्लायंट साईड जे आहे ते विजिबल असतात, त्याचे जे कोड्स वगैरे आहेत. ओके, तेच आहे त्याच्यामध्ये बेसिक ते सांगितलेलं आहे. Then the next concept is switch case. So the next concept is switch case. So the next point is switch case in JavaScript. Now what is switch case? So switch case is nothing but it is used to execute a block of code from multiple options. Okay. So what is switch case?
जावास्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट नोन ॲज स्विच. बघा आता इथे जे स्टेटमेंट आहे, जावास्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसिजन स्टेटमेंट नोन ॲज स्विच. फिलिंग द ब्लँकसाठी हा स्टेटमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. फिलिंग द ब्लँकसाठी हा क्वेश्चन येतो, जिथून स्विचवरती जावास्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसिजन स्टेटमेंट नोन ॲज स्विच. आन्सर विल बी स्विच. क्वेश्चन कसा येईल, जावास्क्रिप्ट हॅज अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसिजन स्टेटमेंट नोन ॲज डॅश. आन्सर विल बी स्विच. त्याचा आन्सर असणार आहे. Then the switch statement tests the values of given expressions against a list of case values, and when the match is found, a block of statement associated with that case is executed. Switch case म्हणजे काय असणार आहे, काय चेक करतं, कोड. ओके, एक ब्लॉक ऑफ कोड चेक करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, तर स्विच करतो. आता स्विचचं आपल्याला काय आहे, तर एक गिवन सिंटॅक्स आहे, तो आपल्याला फॉलोच करावा लागणार आहे. दिस सिंटॅक्स मस्ट बी फॉलोड इफ यू आर युझिंग द स्विच केस. So what's the syntax is switch expression. Okay, switch expression. बघा इथे जर तुम्ही सिंटॅक्स बघितला तर स्विच केसचा जर आपण यूज करत असलो तर हा सिंटॅक्स आहे तो फॉलोच झाला पाहिजे. काय सांगितलंय, स्विच एक्सप्रेशन कर्ली ब्रॅकेट ओपन केस व्हॅल्यू 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 देन ब्रेक. ओके, आता स्विच म्हणजे काय असणार आहे, मल्टिपल व्हॅल्यूजवरून आपण काय करतो, मल्टिपल केसेस असतात आणि जोपर्यंत आपलं दिलेले जी व्हॅल्यू आहे, दिलेलं जी कंडिशन आहे ते सॅटिस्फाय होत नाही, जोपर्यंत ते येत नाही स्विचवरती, ते म्हणजे ते फाइंड आउट होत नाही, जोपर्यंत सॅटिस्फाय होत नाही आपण असं बोलू शकतो, तोपर्यंत आपले केस आहे ते 1 बाय 1 चेक होत राहतात. ओके, आता बघा इथे काय केले, स्विच एक्सप्रेशन म्हणजे इथे आपण काहीतरी एक्सप्रेशन देणार, देन केस व्हॅल्यू 1, आणि हे जे केस आहे ते जे मल्टिपल केसेस मला दिसतात ह्याच्यामध्ये डुप्लिसिटी नसली पाहिजे. ओके, देन म्हणजे ते डुप्लिकेट नसले पाहिजे, ते इन केस आपण काय म्हणू शकतो, सेम नसले पाहिजे. जे केस आहेत, केसची जी व्हॅल्यू असेल किंवा त्याचं एक्सप्रेशन असेल ते सेम नसलं पाहिजे, ते डिफरंट असलं पाहिजे. देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 इन केस सपोज इथे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे, ते गिवन एक्सप्रेशनवरून चेक करणार, केस 1मध्ये चेक करणार, जर ते सॅटिस्फाय होत असेल तर काय होणार, ते प्रिंट होणार, नाहीतर मग ते तिथून ब्रेक केलं जाणार. देन ते केस 2मध्ये एंटर होणार, इथे पण सॅटिस्फाय होत असलं तर ठीक आहे, नाहीतर ते काय होणार, ते नेक्स्ट केसला एंटर करणार. देन जोपर्यंत येत नाही, एक्झिक्यूट होत आहे, दिलेलं जे आहे आपल्या स्विचमध्ये ते एक्सप्रेशन आहे ते सॅटिस्फाय होत नाही, तोपर्यंत आपले ते केसेस आहेत 1 बाय 1 काय होतात, तर ते चेक होत राहतात अप टू डिफॉल्ट. आता डिफॉल्ट म्हणजे काय असणार आहे, टोटली त्याचं अपोजिट असणार, जे की त्याच्या केसमध्ये नाही आहेत, ते कुठे जातात, त्या व्हॅल्यू कुठे जाऊन प्रिंट होतात, तर त्या डिफॉल्टमध्ये जाऊन प्रिंट होतात. राईट, आता तुम्ही जर इथे एक्झाम्पल बघितलं, एक्झाम्पलमध्ये बघा काय चेक करायचं आहे, वीक आहेत. ओके, टोटल फ्रॉम वीक आहेत, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे अप टू संडे. राईट, मंडे टू संडे वीक डेज आहेत. त्याच्यामध्ये काय प्रिंट करायचे बघा, काय केलं इथे जर आपण बघितलं प्रोग्रामिंगमध्ये बेसिक सिंटॅक्स तुमचं सेम असणार आहे. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की स्क्रिप्ट विथ द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टॅग we can insert JavaScript within the HTML. So here if you see, here script tag is used to insert JavaScript within the HTML. Script टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट. जे आपण स्क्रिप्ट एंटर करतो HTMLमध्ये त्याचा आपल्याला टाईप डिक्लेअर करावं लागतं. तर टाईप म्हणजेच काय, की तुम्ही जी स्क्रिप्ट राईटअप करताय त्याचा टाईप काय आहे, कोणत्या टाईपमध्ये ते कोणत्या टाईपचं लँग्वेज तुम्ही यूज करताय, कोणता टाईप आहे, मग ह्याचा टाईप काय असणार आहे, एक तर ते टेक्स्ट आहे ॲज वेल एज ते जावास्क्रिप्टचं कोडिंग आहे. राईट, देन व्हेरिएबल डे काय केलेलं आहे, एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. आता व्हेरिएबल डिक्लेरेशन म्हणजेच काय, आपण जावास्क्रिप्टमध्ये प्रिव्हियस क्लासमध्ये तुम्हाला हे ऑलरेडी झालेली आहे बेसिक कन्सेप्ट, की हाऊ टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल विदिन द जावास्क्रिप्ट. सो वॅर कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेअर अ व्हेरिएबल. राईट, वॅर कीवर्डच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो, वी कॅन डिक्लेअर व्हेरिएबल्स. वॅर काय आहे, वॅर इज द कीवर्ड, वॅर इज द कीवर्ड. देन डे इज द कीवर्ड, व्हेरिएबल नेम. राईट, डे काय आहे, व्हेरिएबल आपण एक नेम असाइन केलेलं आहे, डे नावाचं एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेलं आहे. इज इक्वल्स टू 6 त्याच्यामध्ये काय केली मी व्हॅल्यू इन्सर्ट केलेली आहे. देन आता इथे आपल्याला काय चेक करायचं आहे, गिवन प्रोग्राममध्ये चेक काय करायचं आहे, काय कंडिशन आहे की 6th डेला कोणता डे आहे तो प्रिंट होणार आहे. ओके, 6व्या दिवशी कोणता डे येतो तो आपल्याला काय करायचं आहे, तर कोणता असणार आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. सो 6thला जो असेल तो काय होणार आहे, इथे प्रिंट होणार. देन इथे जर तुम्ही बघितलं काय केलं आपण, स्विच करतोय. आता स्विच आपल्याला काय करायचं आहे, डे स्विच करायचं. सो काय आलं एक्सप्रेशन, स्विच डे कर्ली ब्रॅकेट ओपन, इथे आपण स्विच ओपन केलं. देन केस 1मध्ये काय केलं, अलर्टच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो, वी कॅन डिस्प्ले अ पॉपअप बॉक्स. राईट,
सो अलर्टमध्ये काय प्रिंट केलं मी, मंडे, देन ब्रेक, पुन्हा केस 2 मध्ये ट्यूजडे, देन ब्रेक, अप टू हे कुठपर्यंत चालणार आहे, अप टू संडेपर्यंत. आणि संडे नंतरनी काय असणार आहे, संडे नंतर काय असेल, 7 दिवस असतात. सो 8व्या दिवशी आपण काय करू शकतो, काय काय प्रिंट होणार आहे का, व्हॅल्यू नाही होणार. म्हणजे तो दिवस कसा असणार आहे, इनव्हॅलिड डे असणार आहे, राईट. तो डे कसा असणार आहे, इनव्हॅलिड डे. म्हणून आपण काय केलं, डिफॉल्ट त्याच्यामध्ये प्रिंट केलं. डिफॉल्टमध्ये आपण काय टाकलं, इनव्हॅलिड डे. ओके, असं नाही ना की इन केस इथे जर मी 9 टाकलं, सो ह्याच्यातून काहीतरी आपल्याला प्रिंट करायचं आहे की तो गिवन डे नाही आहे किंवा तो डिफॉल्ट डे आहे, राईट. सो त्याच्यासाठी आपण डिफॉल्ट घेतो. देन स्क्रिप्ट क्लोज केलं, बॉडी टॅग क्लोज आहे, HTML क्लोज. आता इथे बघा तुम्ही स्विच डेमध्ये व्हॅल्यू काय घेतलेली आहे, 6. सो इट विल चेक 1 by 1, केस 1 नाही, केस 2 नाही, केस 3, केस 4, केस 5 अप टू केस 6. सो केस 6 आहे ते इथे काय होणार, एक्झिक्यूट केलं जाणार. आणि तुम्हाला आउटपुटमध्ये, ह्याचं जर तुम्ही आउटपुट बघितलं, तुम्हाला आउटपुटमध्ये काय दिसणार आहे, काय व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे इथे, सॅटर्डे. बघा इथे आउटपुटमध्ये आपल्याला काय प्रिंट झालेलं आहे, सॅटर्डे. यूज ऑफ स्विच केस, ते एक हेडिंग दिलेलं आहे, राईट. आता अलर्टच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो, वी कॅन डिस्प्ले पॉपअप बॉक्स. यालाच आपण काय म्हणतो, पॉपअप बॉक्स आहे. आणि त्याच्यावरती एक ओकेचं बटन आहे. ओके केलं की आपण त्याच्यातून बॅक जाणार, राईट. हे झालं तुमचं स्विच केस. आता स्विच केसवरती एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारत नाहीत, एक्झाममध्ये कसलेही क्वेश्चन येत नाही तुम्हाला स्विच केसवरती. फक्त तुम्हाला ही कन्सेप्ट माहिती असली पाहिजे. ह्याच्यावरती तुम्हाला फिलिंग द ब्लँकसाठी किंवा MCQ बेससाठी क्वेश्चन येतील. ह्याच्यावरती काही असं पर्टिक्युलर प्रोग्राम तर तुम्हाला एक्झाममध्ये नसणारच आहे. सो तुम्ही हा फक्त ऑब्जेक्टिव्ह टाईपसाठी हा प्रिपेअर करायचा आहे. ही कन्सेप्ट एक माहिती असावी, त्याच्यासाठी आहे. स्विच काय करतं तर अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट विल एक्झिक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टिपल ऑप्शन्स. ओके, एका ब्लॉक ऑफ कोडला तो एक्झिक्यूट करायचं काम करतो फ्रॉम मल्टिपल ऑप्शन्स असतात त्याच्याकडे. आणि ते गिवन जोपर्यंत ते एक्झिक्यूट होत राहते, म्हणजे गिवन काय तुम्हाला इटरेशन काय कंडिशन दिली असेल ते तोपर्यंत इव्हॅल्युएट होत नाही किंवा सॅटिस्फाय होत नाही, तोपर्यंत ते स्विच जे आहे ते स्विच होत राहतात. केसेस काय आहे ते स्विच होत राहतात. ओके, आणि एका पॉईंटला येऊन ते थांबले जातं जेव्हा ते सॅटिस्फाय होतं. अंडरस्टूड. सो तुम्हाला त्याचे हे जे प्रोग्राम्स आहे ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे किंवा असे प्रोग्राम तुम्हाला एक्झाममध्ये नसणार आहेत. फक्त तुम्हाला ती कन्सेप्ट माहिती असली पाहिजे काय आहे. देन द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज लूपिंग स्टेटमेंट. द लूपिंग स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट, कारण लूपिंग स्टेटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो, बिकॉज एक्झाममध्ये पण तुम्हाला फॉर लूपचे किंवा असे प्रोग्राम असतात तुम्हाला. सो विल सी व्हॉट इज लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग स्टेटमेंट so looping statement. So in JavaScript there are 2 types of loops that are, किती टाइप्सचे लूप आहेत, 2 टाइप्सचे लूप आहेत, राईट. फॉर लूप अँड वाईल लूप. व्हॉट्स द डिफरन्स बिटवीन फॉर लूप आणि वाईल लूप. आता फॉर काय आहे आणि वाईल काय आहे तर ते आपण इन डिटेलमध्ये बघूयात. पण त्याच्या आधी आपण त्याचा एक सिंटॅक्स काय आहे ते बघून घेऊयात. सो द सिंटॅक्स फॉर लूप इज फॉर, ओके, इनिशियलायझेशन, condition, semicolon, iteration. Okay, then curly bracket open, statement block, okay, curly bracket क्लोज. हे झालं आपलं फॉरचं सिंटॅक्स. आता वाईलचं जर सिंटॅक्स बघायचं म्हणलं तर काय आहे. सो फर्स्ट काय असणार आहे, वाईल लूप. देन फर्स्ट इज इनिशियलायझेशन, राईट. देन कंडिशन काय असणार, देन वाईलची कंडिशन, स्टेटमेंट ब्लॉक,
देन इटरेशन अँड स्टेटमेंट कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. ओके, सो हे आहे आपलं फॉर लूप आणि वाईल लूपचे हे बेसिक सिंटॅक्स आहे जे की तुम्हाला प्रोग्रामिंग करताना हे दोन्ही फॉलो झालेच पाहिजे, राईट.